ఓం ఓం స్థిర సుఖమాసనం. అహమస్మి. 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 శివోహం. 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 మనోబుద్ధ్యహంకారచిత్తాని నహం. न श्रोत्रं न जिह्वा न चघ्राणनेत्रे न चोर्यमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशाः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् సూక్ష్మ అంతరింద్రియాలు, సూక్ష్మమైనటువంటి జ్ఞానేంద్రియాలు సూక్ష్మభూతాలను నేతి నేతి అని నిరాకరించి చిదానంద రూపమైన ఆత్మభావము నేనని నిధిధ్యాసన చేసి స్థిరపడ్డాం. ఇంతకంటే కొంచెం లెస్ సూక్ష్మమైనటువంటి పంచ ప్రాణాలు, స్థూలమైనటువంటి శరీరాన్ని నిర్మించిన సప్త ధాతువులు, ఇంకా అన్నమయాది పంచకోశాలు, కంటికి కనిపిస్తున్నటువంటి స్థూల ఇంద్రియ గోళకాలు, వాక్పాణిపాదవు ఇత్యాదులు అనాత్మయని ఖచ్చితంగా తెలుసుకొని వాటిని నిరస్తం చేసి స్వచ్ఛమైన శుద్ధమైన ఆత్మానుభవంలో స్థిరపడ్డాము.
ఈనాడు నమే ద్వేషరాగౌ నమే లోభమోహౌ మదో నైవ మే నైవ మాత్సర్యభావః న ధర్మో న చార్థో న కామో న మోక్షః చిదానందరూపః శివోహం శివోహం. నేనెవరు? చిదానందరూపః శివోహం శివోహం. ఆత్మరూపం. ఆత్మయే బ్రహ్మం, బ్రహ్మమే ఆత్మం. అటువంటి ఆత్మకు, చిద్రూప ఆత్మకు రాగద్వేషాలు, లోభమోహాలు, మదమాత్సర్యాలు, మూడు సెట్స్. రాగ అండ్ ద్వేష, లోభ అండ్ మోహ, మద అండ్ మాత్సర్య. అరిషడ్ వర్గాలు. అరిషడ్ వర్గాలు దానికి సంబంధించినవి. మనస్సువి. మనసు అంటే ఏమిటి? గుణాల పుట్ట. అంటే నాలోని త్రిగుణములే ఈ విధంగా అరిషడ్ వర్గాలుగా మనసులో నుంచి ప్రకటమవుతున్నాయి. నేనెవరు? ఆ మనసును ప్రతిఫలింపచేసేటటువంటి చైతన్య ఆత్మను. నాకు వీటితో సంబంధం ఉందా? సూర్యుడికి గులాబీ పువ్వుతో సంబంధం ఉందా? మురికి కాలువ నీటిలో ఉన్నటువంటి మురికి సూర్యునికి అంటుతుందా? అంటదు. మురికి కాలువని ప్రకాశింపజేస్తున్నాడా? చేస్తున్నాడు. ఆత్మ కూడా అంతే. చైతన్య ఆత్మ మంచి చెడులను, రాగద్వేషాలను, లోభమోహాలను, మదమాత్సర్యాలను, అంటే మనసులోని అనేక వికారాలను, ద్వంద్వాలను, గుణాలను ప్రకాశింపచేస్తోంది. కానీ వాటితో ఏ సంబంధము లేదు. నామే, నాకు లేదు. నేనంటే ఎవరు? ఆత్మ. నమే ద్వేషరాగౌ నమే లోభమోహౌ మదో నైవ మే నైవ మాత్సర్యభావః మదో నైవ మే నైవ మాత్సర్యభావః. These are all the functions and attributes of the ever-changing mind, which is filled with the three gunas. I am what? I am the Chaitanya, which gives the existence, which lends the existence, which lends the prakasha to all these things. This mind and its equipment is exhibiting manifold emotions by virtue of their presence in the ever-shining Antaratma. न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः. The mind
not only exhibits these dvandvas, it pursues some activity. What are those activities? They are classified in scriptures as purusharthas. Artha is prayojana, purusha is a human being. The man's work towards various prayojanas, various arthas, is fourfold. Dharma, artha, kama, a few, moksha. Most of the people in the world, they pursue only dharma and artha and kama. Animals, they pursue only their instincts of kama, their desire to eat, sleep, kill, run, that's all. Human being has got two additional pursuits, dharma and artha. He wants to keep something for tomorrow, he wants to gain something, procure, that is the artha, and he has to live according to a code of conduct. And those activities are dharma. This is the sphere of this parichinna jiva. Dharma, artha, kama. Only a blessed one out of a million thinks about the only pursuit, real artha of human life, the moksha. That is the Shraya Marga. All others only end up and pursue the three mortal material desires of dharma, artha, and kama and perish only to reappear in another form, another body to continue their mortal pursuits. Only a blessed few seek moksha or become mumukshu. They get liberated. Into what? They become Atma. Till then, they are in the Deha Bhava. न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः. Means what? All these four different aspects of human endeavor by the mind are still the functions of the mind. Even moksha has to be achieved only through the purified mind. Visuddha sattvam tatastutam nishkalam dhyayamana. Then once you realize that you are none of these pursuits, nor their master the mind, then even moksha also becomes a mere pursuit. In the Atma, there is no scope for moksha. There is no need for moksha. Because by definition, Atma or Chaitanya is ever liberated and ever swatantra. What is the immediate understanding? I am that Atma.
శివోహం, శివోహం, శివోహం. 3 minutes. Perfect silence and disregard any thought about raga, dvesha, lobha, moha, mada, matsarya, dharma, artha, kama, moksha, which are the functionalities of the mind. Start. Shivoham, 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 Shivoham. రాగద్వేషాలు, లోభమోహాలు, మదమాత్సర్యాలు మనసులో పేరుకొని ఉన్నాయి. పుట్టిన నాటి నుంచి గిట్టిన నాటి వరకు ఇవి మనసును వదలవు. నేనేం చేయగలను? ఆ మనస్సునే వదిలేస్తాను. ఐ ట్రాన్సెండ్ ద మైండ్. దెన్ ఆటోమేటికలీ ఆల్ దీస్ 6 విల్ గో. హౌ టు ట్రాన్సెండ్ ద మైండ్? హౌ? నేను మనసు కాదు అనుకుంటే సరిపోతుందా? 6 పోవాలి, 6 రావాలి. ఈ 6 పోవాలంటే కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మత్సర్యాలు పోవాలంటే గుణాలు పోవాలి, సత్వగుణం కూడా పోవాలి, విశుద్ధ సత్వంలో ఉండాలి. 6 రావాలి. ఏమిటి ఏమిటి రావాలి? శమము, దమము, ఉపరతి, తితిక్ష, శ్రద్ధ, సమాధానం. శమము
అంతరింద్రియ నిగ్రహం, దమము శరీర బాహ్యేంద్రియ నిగ్రహం, ఉపరతి బహిర్విషయాల నుంచి అంతర్ముఖము కావడం, శమ, దమ, ఉపరతి, తితిక్ష, ఫోర్బియరెన్స్, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ద కెపాసిటీ టు రియాక్ట్, శ్రద్ధ, శాస్త్ర గురువాక్యాల యందు దృఢమైనటువంటి నిశ్చయమైన మనీష, నమ్మకం, సమాధానము, సెల్ఫ్ సెటిల్డ్నెస్, ఆత్మభావంలో స్థిరపడడం. అదే నిధిధ్యాస. సమాధానమన్న నిధిధ్యాస అన్న ఒక్కటే. ఆరు రావాలి, వస్తే ఆరుగురు పోతారు. అప్పుడు విశుద్ధ సత్వం అవుతుంది. విశుద్ధ సత్వమే ఆత్మ సామ్రాజ్యం. మరి సత్వము అబే ఇంకా ఒక్క స్టెప్ దూరం. తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకమనమయం సుఖ సంగేన బధ్నాతి జ్ఞాన సంగేన చనఘ. సత్వగుణము మిగతా వాటికంటే పవిత్రమైనదే కానీ చాలా ప్రకాశకమైనది, క్షేమదాయకము కానీ సుఖానుభవము లేక జ్ఞానము పట్ల ఆసక్తి అనే వాటి వలన నేను ఆత్మజ్ఞానాన్ని చదువుకుంటున్నాను, నేను ఉపనిషత్తులు చెప్పేస్తున్నాను, నేను ఉపనిషత్తులు నేర్చేసుకున్నాను, నేను రోజు నిధిధ్యాసన చేసేస్తున్నాను అనేటటువంటి అటాచ్మెంట్ వలన ఈ జీవాత్మను ఆత్మగా గుర్తించకుండా చేస్తుంది. తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకమనమయం సుఖ సంగేన బధ్నాతి జ్ఞాన సంగేన చనఘ. కనుక నెమ్మదిగా నెమ్మదిగా తమోగుణాన్ని వదులుకొని రజోగుణంలోనికి, రజోగుణాన్ని వదులుకొని సత్వగుణంలోనికి, సత్వ ప్రాధాన్యంతో జీవిస్తూ సత్వగుణాన్ని కూడా దాటి విశుద్ధ అంతఃకరణంతో, విశుద్ధ సత్వంతో ఆత్మను గ్రహించాలి. యు హ్యావ్ టు క్లెయిమ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? యు క్లెయిమ్ ఇట్, దట్ అహం బ్రహ్మాస్మి. न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्. संकल्पप्रभवान् कामान् सर्वान् त्यक्त्वा अशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः
యతో యతో నిశ్చరతి మనశ్చంచలమస్థిరం తతస్తతో నియమ్యైవ తదాత్మన్యేవ వశన్నయేత్ యుంగిన్నేవం సదాత్మానం యోగీ విగతకల్మషः సుఖేన బ్రహ్మ సంపృక్తం తతో న విజుగుప్సతే. न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ. Why? I am Atma. Atma cannot have any attributes. Atma cannot have gunas. That's why I don't have raga, dvesha, lobha, moha. Mado naiva me naiva matsariya bhavaha. I can't have any pursuits of dharma, artha, kama, even moksha. न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्. 2 minutes, perfect silence and withdrawal into the inner peace. Peace within. What is peace? Sarvopasavapasam shantam. Sarva loka anubhava upashamam. Peace within. పడ్డాం సంసారంలో. మనమేమిటి, ఉపనిషత్ చెప్పిన దేవతలు కూడా పడ్డారు. దేవతలంటే మన కంట్రోలింగ్ పవర్స్. పడితే తెలుసుకొని బయటకు రావద్దు. అక్కడ రాగద్వేషాలు, లోభమోహాలు, మదమాత్సర్యాలు, ధర్మార్థ కామ మోక్ష అనే పురుషార్థాలకు సంబంధించిన అలజడులు అన్నీ పెద్ద సముద్రం. చెప్పారుగా ఐత్రేయం భాష్యంలో. వాటిలోంచి ఎలా రావడం? 2, సత్యం, ధర్మం, అహింస, ధృతి, శమదమాది ఇత్యాది సద్గుణాలనే తెడ్లు ఉపయోగించి సత్సంగము, వైరాగ్యము అనేటటువంటి తెప్పలో తీరాన్ని చేరు. సోహం 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 సోహం. స్వస్తి.